ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੀਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਮੁਨੀਰ ਹੁਸੈਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਠੱਟਾ ਲਾਹਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ वबरकात। ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी मोहम्मद सादिक वालद अहमदीन ਜੀ ठट्टा लाभियां तो ਜੀ जी मेरे नाल ये वाकया हो गया है। मेरी शादी हुई सी ते मेरे को बाल बच्चा कोई नहीं सी। जी जी 20 30 40 साल रही जो वफात पा गई जी जी ते मैं कला तनखा रह गया, बाल बच्चा नहीं सी मेरा। ठीक है। ते ये जरा शरपुर है शौका लोहार इहदे घर जी बेगम दी नाम दे नगीना है। इधर मेरा जान आउन सी, मैं घ्यो शो मझां रखियां देंदा ते घ्यो शो लैंदे सूहे सन, मेरे जानू पछाणू सन। जी ते इन्हें आख्या भी तेरी यार बीवी मर गई है ते साडी कोई कुड़ी उनका बंदा मर गया ते रंडी 2 सालों तो ते वो तेनू करा देने आ ते तू आ जा। इहदे घर वो जरा कुड़ी दा भरा सी रहिंदा सी, इस बीबी दा भणेवा सी ते दिहाड़ियां दुड़ियां करदा सी शौके लोहार दे नाल। जी ते ओह इन्हें घल्लिया इस नगीना ने ते ओह मैनू पिंडों जाके लाभियां तो 2 मील पांदे लै इन्हां दे घर। जे लाया ते इत्थे उन्हें अपनी ओह जिहड़ी भैन सी ते उहदी भणेवी जिहड़ी रंडी होई है जी कोट अब्दुल मार्ग तो इन्हें ओह मंगवा लिया उन्होंने उस वेले फोन करके। जी ठीक है। वो आ गई जिसले इन्हें वेख्या तो इन्हें आख्या नगीना ने 50,000 मैनू दे, 40,000 दे मेरी वो भैन नूं जिंदी धी है ते 40,000 उन्होंने दे, जेह्ड़ी तेरी बुढ़ी बननी उन्हें लीड़े लूड़े बनाने ने ते ठीक। कर्ज कुर्ज चौके चो खांदी रही ते उन्हें आधार धूर देना 2 साल बूहे ते बैठे न होए ने। जी लो जी मैं आख्या नहीं मैं नहीं इस तरह करदा, मेरे को इन्ने पैसे नहीं। इन्हों ने मैं चला गया इन्हें फिर इन्होंने घल्लिया उस काशी वो मुंडे का नां है, वो कुड़ी का भरा है जरा, वो मैनू पिंडों फिर जाके इन्हें मोटरसाइकिल दबा के लाया तो लिया के उन्हें एक काम किया, मैनू इतों गड्डी दबा के ना ते अगे फुल्लां चौंक से उतार के ते अगे रशके दबा के वो मैनू कोट अब्दुल मार्ग लै गया। गोश्त वाले बाजार च उन्हों का घर है ते उत्थे लिजा के उन्हें जो मैनू बहाया ना तो वो जी बीबी सी उन्हें यह काम किया, उनकी जी सस बनी सी उन्हें आख्या मैं भी कर्ज कुर्ज देना है तो माड़े हाँ तो किराया देने आ, कोई मैनू 40-50,000 दे तो लख रुपया इन्हूं दे। बीबी ने इन्हें भी कर्ज चुकती रही है तो कर्ज चुक के इन्हें खाधा तो लाउणा सू ते नाल वो इहदा कोई भरवैया बनया सी शानी नां दा, मुगल सदान दा ते हैगा फनकार वो भी। उन्हें यह काम किया, मैं आख्या गल भी चलो मैं दे देना, मैं तुरिया वां ते मैनू मजबूरी है। इन्हें आख्या काम किया, इन्हें चल ये काम कर गंढ पा देने आ। इन्हें जी मैनू गंढ पाती 8 दिनों की, जल्द 8 दिन पाए तो झड़क पिछा 5 दिनों की पा ਗੰਢ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਪਾਜਤੇ? आ दिन पाते। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? दिन पान तो पहले सड़क सद्या ने उदों इन्हें 60,000 रुपया उदों ले लिया भी कुड़ी लीड़े बनाने ने ते नाल इन्हें को होर मां की भी जड़ी करजाया ने तो उनका खर्चा खुर्चा कोई नहीं। 60,000 इन्हें पहलों ले लिया जी तो उत्थे फिर जाके इन्हें आख्या जी लख रुपया कुड़ी ने दे, जी जी तेरी बुढ़ी है तो 50,000 इन्हूं दे समाई जी तेरी सस है। चलो मैं आख्या अच्छा है तू जाइए आवेगा ना तो ले आवी। ਯਾਨੀ कि ਇਹਨਾਂ 60,000 रुपया एक बार ले लिया, हाँ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ रुपया फिर ले लिया। 2 ਲੱਖ इन्हें फिर ले लिया, लैके ते इन्हें काम किया जिस वेले इन्हें आख्या 6-7 जी आ जाओ बहुत इन्हें लिया जिस किराया ते तो साढ़े को थां पाउण नूं नहीं। ठीक है। मैं इत्थों 6-7 जी ले लिया, कैरी डब्बा कराया 2500 नूं दिता। जाके उत्थे टुके ते जेह्ड़ा ओह् शानी है ना वो इन्हां दा जवाई खड़े कि कौन है इन्हां दा आगू हत्थ है। उन्हें आख्या लिया पहलों फिर तुहानूं रोटी पानी खवावां, पहलों पैसे दिओ। मैं पैसे कड्ढे, उन्हें 50,000 देता मेरी बुढ़ी जी उन्होंने तो 40-50,000 देता मेरी सस नूं ठीक है। ते 20,000 उन्हें आप पंजी रख लिया। ठीक आखे हो। दुध पियाई देना कुड़ियां नूं। लो जी इन्हें इस तरह करके मेरे तो 5,000 इन्हें मलवाना लैंदा लिया के इन्हें मेरा निकाह ते निकाह पढ़ा तो कुड़ी दा अगे साईं जिउंदा सी ते उन्हें काम किया, इन्हें आखे जी मोया है जी ते वो मौलवी ने इन्हें को लारा लूरा दे के ते निकाह मेरा कराता। 2 ਲੱਖ इन्हें रुपया ले लिया मौके ते जी 5,000 मौलवी ने दवाता निकाह का ते बाकी दे इहदे भरा सन। कोई आखे मैनू 5,000 दे मेरा तो साडा भणवाइयां है, बाकी दियां 2 भैनां सन 5-5 हज़ार उन्हें ले लिया मेरे उस वेले ठीक बई है। तू साडा जवाई पाई है तो सानू चलो असीं सगना ते लैने आ। इन्हां जी उस तरह किया, सानू उत्थों होटल तो लिया के ना 5-6 डब्बे चौलां दे जेह्ड़े गोश्त जा पिया बिच बजारी हुंदे 100-100 दा डब्बा आउंदा जी जी वो इन्हां मैं सानू रोटी खवाई ते कुड़ी नूं त्यार किया, साडे नाल बाता। जब बात असीं पिंड आ गया अपने बाग जिसले रात लंघी दिन है तो 6-7 जी चले गए लैन वास्ते। जी इन्हें गल्ला भी सानू रोटी पानी खवा चंगा चोसा तो फिर गल है भी तू साडा जवाई भाई बन गया तो साढ़े च आ गया। जी मैं एक काम किया सड़कपुरा मैं 12-15 सेर गोश्त गया कुकड़ां का तो बाकी का उतों 2,000 के 3 दिन नान लै 20-22 बोतलां लियां वड्डियां। इन्हों ने रोटी पानी खुआया रजाया पियाया।
ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹ ਕੋਈ ਲਾਂਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਘੱਲ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲੈਣਾ, ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਆਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਨੀ ਮੁਗਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 2-3 ਜਣੇ ਗਏ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ, ਰੁਪਈਆ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਬਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ 5 ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੂਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਕ ਅੰਗਨਾ 5-6 ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਹੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਿਆਂ 3 ਗਰਮ ਚਾਦਰਾਂ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ 6 ਜੋੜੇ ਸਨ 7, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਣਵਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਲਏ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਨ 2-3 ਸੂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਇੱਕ ਜੰਦਲਾ ਸੀ 400 ਦਾ, ਬੈਂਟਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ 500-400 ਦੀ, ਕੈਂਚੀ ਨਵੀਂ ਲੀੜੇ ਸਿਉਣ ਲਈ 500 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪੇਚਕਸਾਂ ਚ ਰੈਂਜ ਸਨ 3 ਮੇਰੇ 1000-1200 ਦੇ ਬਲੈਚੀ ਰੈਂਜ ਦਾ ਟੋਕਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਪ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕੂਲੇ ਪੱਟਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਛੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ। ਭਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੱਕਰ ਸੀ 2000 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। 6 ਕੌਲੇ ਸਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਏਡੇ 10 ਗਲਾਸ 12 ਗਲਾਸ ਸਨ, 12 ਥਾਲੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂੜੀ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ 200 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਸ ਸੀ 300 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰੰਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਡ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਮੇਰਾ ਲਾਖੂ ਜੇ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਰਸ਼ਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਸ਼ਕੇ 'ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਲੱਦ ਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ 'ਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਖਲਾਰ ਖੂਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਲਕ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਪਈਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਤੈਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਨੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 10 ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੱਝੀ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਅੱਗੇ ਛੱਗ ਢੁੱਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੋਣ ਆਈ। ਡੀਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਗਏ 5-6 ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੂੰ ਅਖੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਿਆਉਣੀ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਟੁੱਕਰ ਖਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦਿਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 5-7 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਟੂਬ ਸੀ ਤੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਭਾਂਡੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੀ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਲਗਾਇਆ ਹਜੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਜੀ ਮਾਮ ਅਲੀ ਬਲਦ ਅਹਿਮਦੀਨ, ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮਸ਼ਤਾਕ ਬਲਦ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਬਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ, ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਜਬ ਬਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸ਼ਾ। ਜੀ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਰਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬਲਦ ਅਹਿਮਦੀਨ, ਠੀਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ। ਨਿਕਾਹ ਜੈਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ DPO ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ ਅੱਗੇ ਔਰ SHO ਥਾਣਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਥਾਣਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਲਾਵਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो SHO साहब अगे भी गुजारिश है और DPO शेखूपुर अगे भी गुजारिश है कि ये बाबे ਨੂੰ बुलाया जाए और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ और ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਾ ਲੋਹਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਖ ਟੁਰੀ ਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਖਰਚਾ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਲੱਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਸੂਈ ਗਿਆ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। 85 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ 60 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 40, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।